الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں افضل و بلند کر دیا۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو خطاب فرمایا جا رہا ہے ان آیات کے اندر، اور ان پر کی گئی نعمتیں اور ان کا عروج اور ان کا زوال جو ہے وہ 150 نمبر آیت تک چلتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس سے پہلے بھی اسی طرح کی ایک آیت میں اللہ عز و جل نے ان کو ارشاد فرمایا کہ میری نعمتیں یاد کرو اور میرا عہد پورا کرو اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور یہاں دوبارہ سے ارشاد فرمایا کہ میری نعمتیں یاد کرو۔ وہ نعمت کیا تھی کہ میں نے تم کو اس وقت جتنی امتیں تھیں، جتنی قومیں تھیں، ان سب پر فضیلت دی اور تم کو ان سب سے بلند اور اعلیٰ مرتبے والا بنایا تھا۔ تو تم ان نعمتوں کو یاد کرو اور میرے محبوب کی نافرمانی نہ کرو، مخالفت نہ کرو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کچھ بدلہ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ قیامت کا دن یہاں مراد ہے کہ اس دن کوئی جان بھی دوسری جان کا بدلہ نہیں لے گی۔ ہر ایک اپنے گناہوں کا یا اپنے اعمال کا جو بھار ہے، بوجھ ہے، وہ ہر ایک اپنا خود ہی اٹھائے گا۔ اللہ عز و جل دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس دن کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ اس دن کافروں کے لیے سفارش بھی نہیں مانی جائے گی۔ اس دن شفاعت اگر قبول بھی کی جائے گی کسی کی تو وہ صرف مسلمانوں کے حق میں کی جائے گی۔ جو مسلمان ہوگا اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، اور جو معاذ اللہ کافر مر گیا، ایمان سے محروم مر گیا، اس کے حق میں سفارش بھی نہیں مانی جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، یعنی اس کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ تو کوئی مال دے دے یا کوئی اور چیز دے دے اور تیری جان چھوڑ دی جائے، نہ اس دن کچھ بھی کوئی بدلہ بھی لے کر اس کی جان نہ چھوڑی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو کفر پر مر گیا، جو اللہ کی نافرمانیوں پر مر گیا اور ایمان سے محروم رہ گیا، اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس کو۔ اس دن کوئی نبی بھی اس کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، انبیاء کو بھی اس کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔
वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बला है। पहले बनी इसराइल को इजमाली तौर पर नेमतों का जिक्र करवाया गया, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती, यानी नाम लेकर नेमतें नहीं गिनवाई गई, मुतलकन फरमाया गया कि मेरी नेमतों को याद करो। अब इस आयत से आगे 10 आयतें हैं, इसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी नाम ले लेकर नेमतें इनको याद करवाई हैं कि हमने तुम पर फलां एहसान भी किया है, हमने तुम पर फलां एहसान भी किया है। सबसे पहला जो एहसान अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इनको याद करवाया वो ये याद करवाया कि हमने तुम्हें फ़िरौन से निजात दी थी। फ़िरौन ये कौम क़िब्त व अमालीक जो मिस्र के बादशाहों में से एक कौम थी, उनमें से जब भी कोई बादशाह बनता था उसका लक़ब फ़िरौन रखा जाता था। ये किसी एक ख़ास बंदे का नाम नहीं है, बल्कि ये बादशाहत का लक़ब है। जो भी बादशाह बनता उसका लक़ब फ़िरौन रखा जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरौन था उसका नाम वलीद बिन मुसअब बिन रय्यान था। इसकी 400 बरस उम्र थी, और यहाँ पर जो फ़िरौन मुराद है वो यही फ़िरौन मुराद है, वलीद बिन मुसअब बिन रय्यान। तो फरमाया अल्लाह ने कि हमने तुमको उससे निजात दी। वो क्या करता था कि इनके यानी बनी इसराइल के बेटों को ज़िबा कर देता और बेटियों को छोड़ देता। उसको एक ख्वाब आया कि कुद्स की तरफ से एक आग आई और उसने पूरे मिस्र को घेर लिया और फ़िरौन की सारी कौम को हलाक कर दिया और बनी इसराइल को कुछ भी नहीं हुआ। उसने ताबीर पूछी इसकी, तो काहिनों ने उसको कहा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा कि जो तेरी सल्तनत और तेरी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। तो उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में अब जब कोई भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए, ज़िबा कर दिया जाए। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इधर इसने बच्चे मारने का हुक्म दिया और वहाँ बनी इसराइल के बूढ़े भी जल्दी जल्दी मरना शुरू हो गए। तो इसकी कौम ने आके इससे शिकायत की कि आपने बच्चे मारने का हुक्म दे दिया है और उधर से उनके जो जवान या बूढ़े लोग हैं वो भी मरना शुरू हो गए हैं। तो अगर इस तरह तो इनकी सारी कौम ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ये ख़त्म हो गए तो हम खिदमतें किन से लेंगे, हमारी खिदमतगारी और गुलामी कौन करेगा। तो इस पर इसने ये हुक्म दिया कि 1 साल बच्चों को मार दिया जाए और 1 साल वालों को छोड़ दिया। अब जिस साल बच्चों को छोड़ना था उस साल हजरत हारून पैदा हुए, और जिस साल बच्चों को मारने का हुक्म था उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये अल्लाह की हिकमत है कि उसने दिखाना था कि जिसको अल्लाह बचाना चाहे उसको कोई भी उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जिसको अल्लाह रखना चाहे, जिसकी जान अल्लाह ने बचानी हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल सबको मारने का हुक्म था, लेकिन फिर भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया और इसी के घर में परवरिश करवाई। यानी हजरत मूसा फ़िरऔन के घर में परवरिश पाते रहे अपनी जवानी का। तो ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह का एहसान है और अल्लाह की कुदरत है कि वो जिसको चाहे बचा लेता है और उसकी मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें कुरान की फाहम अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। मालिक करीम अज़्ज़ा व जल नमाज़ फजर अदा करना, दर्स तदरीस करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। गलतियां कोताहियां अपने रहम के सदक़े माफ़ फरमा। आमीन। खुलूस व इस्तिक़ामत से हम सबको 5 वक्त बाजमाम नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। हम सब की, हमारे माँ बाप की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। आमीन। मालिक करीम अज़्ज़ा व जल अपने हबीब के सदक़े सब बीमारों को शिफ़ाए कामिला फरमा। आमीन। सब परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। आमीन। सब कर्ज़दारों को कर्ज़ों से खुलासा फरमा। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।